رہا ہوں اور رقم دینے والا بھی مجھ سے اس کا کرایہ طلب کرتا ہے کیونکہ مکان میرے ہی قبضے میں ہے، تو کیا کرایہ ادا کرنا جائز ہے؟ میں اپنا ذاتی مکان 50,000 روپے کے عوض رہن ڈال رہا ہوں، یعنی 50,000 روپے لے رہا ہوں اور رہن کے طور پر رکھا رہا ہوں سامنے گروی کے طور پر۔ رقم دینے والا مجھ سے اس کا کرایہ طلب کرتا ہے کیونکہ مکان میرے ہی قبضے میں ہے، تو کیا کرایہ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ قرضہ آپ نے لیا سامنے والے سے، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ جو گھر ہے اس کا کرایہ مجھے دے دو۔ اسلامی اعتبار سے آپ گھر جو رکھ رہے ہیں صرف شیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں، شیورٹی کے لیے، بھائی میں کہیں بھاگوں گا نہیں، یہ گھر ضمانت کے طور پر ہے، آپ کا جو قرضہ میں نے لیا ہے ادا کروں گا، اور اس کی مثال یہ ضمانت، یہ گارنٹی ہے کہ دیکھو میرا گھر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے شیورٹی کے طور پر۔ یعنی وہ جس نے قرضہ دیا ہے اسلامی اعتبار سے کیا ہے، خالص ثواب کی نیت سے۔ سب اگر دنیا میں لے لوگے تو پھر آخرت میں کیا لوگے؟ دنیا میں قرضہ دو گے تو آخرت میں ثواب ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیپٹلسٹ مائنڈ ہے میرا، میں کمیونسٹ ہوں، مجھے دنیا میں بھی کچھ دکھنا چاہیے، تو جنت چھوڑ کر دنیا کی کیا چیز چال لینا چاہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی 2 درہم قرضہ دیتا ہے 1 درہم خیرات کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ قرضہ دے رہے ہیں، سمجھے آپ پوائنٹ؟ آپ قرضہ دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرضہ واپس آنے والا ہے، لیکن 1 درہم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام ہر خاندان میں ایک مالدار آدمی کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹ میں سے کچھ 50-60 ہزار روپے رکھ لے، جس کا مقصد کیا ہے، خالی قرضے دینا واپس لینا، قرضے دینا پھر واپس لینا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ قرضے دیں گے تو ایک 50,000 کا آپ نے قرضہ دیا، 25,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا، حالانکہ خیرات نہیں کر رہے، واپس آ جا رہا واپس۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ دنیا آخرت میں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا 50,000 روپے، آپ نے جو گھر دیا، اب یہ گھر کو اس کا گھر کا مالک تو آپ ہی ہیں، جس نے قرضہ لیا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہو غنمہ علیہ غرمہ، اگر اس کی دیوار ٹوٹتی ہے تو بھی اس کے بنانے کا ذمہ دار مالک ہی ہے، اونر ہی ہے، اگر اس کا کرایہ بھی آتا ہے تو اس کا اونر بھی مالک ہی ہوگا۔ امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھی گئی تو اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال بھی اس سے ملتا ہے، اگر کسی نے گھر کو استعمال کیا، قرضہ دینے والے نے اگر گھر کو استعمال کر لیا تو اس گھر کا کرایہ دینا لازم ہے، کیونکہ اصول ہے کل قرض جر نفع فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو فائدہ لائے وہ سود ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرضہ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو آدمی جس کو انہوں نے قرضہ دیا تھا، قرضہ وصول کرنے جاتے تھے، اس قرضدار کے گھر کے سائے میں بھی نہیں ٹھہرتے تھے کہیں سود نہ ہو جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ البتہ 2 چیزیں ہیں جس کو حدیث شریف میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کہا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص رکھا رہا ہے کوئی سامان، گاڑی یا اونٹنی، کوئی چیز رکھا رہا بہرحال، اور آپ کے پاس سے پیسہ لے رہا ہے تو امانت کے طور پہ آپ نے رکھ لی، اب اس کے اوپر جو آپ کے پاس جو چیز رکھی اس کے اوپر کچھ خرچہ لگ رہا ہے، خرچے کی حد تک اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جائز ہے۔ اونٹنی ہے، اونٹنی کی سواری اگر آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو چارہ کھلا رہے ہیں آپ کے پاس رکھ کر، اونٹنی سے آپ دودھ نکال رہے ہیں، پی رہے ہیں، چونکہ آپ چارہ آپ اس کو دے رہے ہیں، جتنا خرچہ دے رہے ہیں اگر آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ خرچہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، خالی گھر پڑا ہوا ہے، اس میں جا کر آپ بغیر کرائے کے رہ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ موبائل کی تجارت آج کل زیادہ چل رہی ہے، اگر اس میں فحش چیزیں اور گانے ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوں تو کیا اس کی کمائی درست ہے یا نہیں؟ چاقو کی مثال ہے، چاقو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، استعمال کرنے والے کا پرابلم ہے، اگر وہ لے کر کسی کا پیٹ پھاڑ رہا ہے تو پرابلم اس کا ہے، اگر اس کو لے کر وہ سیب کاٹ رہا ہے اس کو فائدہ ہے، بیچنے والے کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ موبائل ٹی وی ٹیپ ریکارڈ آپ بیچ رہے ہیں، سامنے والا اس کو غلط استعمال کرتا ہے، اچھا استعمال کرتا ہے، اس کا پرابلم ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے، آپ ایک ایسی جگہ پر بیچ رہے ہیں جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ یہاں پر اکثر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو تخمے کی بات ہے کہ وہ کاروبار چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر مثال ہے فقہا کے پاس، اگر آپ ایک ایسی جگہ پر انگور بیچ رہے ہیں جہاں پر اکثر آپ کو یقین ہے کہ لے جا کر اس سے شراب بنائی جا رہی ہے، تو انگور تو بیچنا جائز ہے لیکن شراب بیچنے کے لیے آپ مدد بن رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر انگور بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو اسی طریقے سے اکثر حصہ موبائل کا اکثر حصہ تو دنیا جانتی ہے کہ فون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو موبائل فون ہی بولتے ہیں، موبائل
मोबाइल सॉन्ग नहीं बोलते उसको, नाम ही बता रहा है कि मोबाइल फोन ही है। जब तक ये मोबाइल फोन रहेगा इंशाअल्लाह आप इसको बेच सकते हैं। जिस दिन ये मोबाइल सॉन्ग बन जाएगा उस दिन आप वो कारोबार वो जगह पे मत कीजिए जहां पर दूसरे पे बदल लीजिए। मतलब है कि असल वो हराम नहीं है, टेम्पररीली हालात की वजह से कुछ चीजें हराम हो जाती है। बकरा आपने ज़बा नहीं किया, मान लीजिए कि ज़बा करने से पहले मर गया, तो बकरा हराम नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर बकरा चूंकि ज़बा नहीं किया गया इस्लामी तरीके से, वो बकरा हराम है, वरना असल में बकरा हराम नहीं। तो मोबाइल असल में हराम नहीं है। अगर वहां पर आप देख रहे हैं कि आपके बेचने की वजह से बुराइयों को और फरोग मिल रहा है, तो आप वो कारोबार छोड़कर इंटरनेट आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां के नौजवान आपके पास आकर तबाह हो रहे हैं, आप ऐसी चीजों में मदद मत कीजिए। आप एक ऐसी जगह पर इंटरनेट लगाए हैं जहां पर अक्सर फायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा उठा दो। आप खुद फैसला करना पड़ेगा। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजीब है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा पहला सवाल है कम्युनिटीज के बारे में। आपने बोला चांदी और सोना करना जायज है, जैसे कि ग्रेन्स और क्रूड ऑयल करना हराम है क्योंकि उसमें कीड़े वीड़े लगते हैं। चांदी सोने में भी क्या भी मिक्स कर दे सकता है और इसकी भी डिलीवरी मिलती है, जैसे कि आपने बोला डिलीवरी नहीं मिलती है। ग्रेन्स की भी डिलीवरी मिलती है बॉम्बे में, क्रूड ऑयल की भी डिलीवरी ले सकते हैं। अच्छा, सोना चांदी डिलीवरी लेना ही जरूरी है या लिए वहीं पे ही बेच सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपने बोला कि बैंकिंग के बारे में प्रॉफिट लगा के जो देता है वो हलाल है, प्रॉफिट और एक सवाल है मेरा, और एक जो सवाल है आपका बैंकिंग से उसको जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, बैंकिंग का सवाल ये है, जैसा कि उन्होंने बोला कि कोई अगर से इस्लामिक बैंक प्रॉफिट लगा के दे रहा है तो लेना चाहिए। तो मेरा इसमें यह सवाल है, अगर से जैसे कि मैं 2 साल के लिया, उसने 20% लगाया, मैं उसको 2 साल 1 महीने में दिया तो वो एक्स्ट्रा पैसा फिर मांगेगा, फिर वो क्या हुआ? और तीसरा सवाल मेरा यह है कि मैं बैंक में पैसे रखा, मेरे को इंटरेस्ट आया, क्या बैंक में छोड़ना चाहिए लेके गरीबों में बांटना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 सवाल अलग अलग करेंगे हम। पहले जो सोने की जो डिलीवरी आप कह रहे हैं, डिलीवरी आपने फिजिकल उसको पोजीशन पे तो आपने नहीं लिया, डिलीवरी आपके पास नहीं हुई है, लेकिन आप उसके मालिक बन चुके हैं। उसको मानवीय एतबार से मालिक बनना कहते हैं, यानी आपने साइन किया, आपके पास कई सारे दस्तावेजात है, सर्टिफिकेट जिससे आप साबित कर सकते हैं मैं इसका मालिक बन चुका है। यह अलग बात है कि फिजिकली आपको पोजीशन या डिलीवरी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप मालिक बन चुके हैं, अगर आप अपने पास डिलीवरी लेने से पहले ही कहीं और बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं। दोनों में फर्क, दाल के उसमें और इसमें फर्क यह है कि यहां पर आप मालिक बन रहे हैं, जबकि दीगर जो कमोडिटीज है उसमें मालिक नहीं बनाया जाता आपको। उसमें अलग अलग शक्लें हैं, क्योंकि मैं दोनों भी चीजें आपको बताता हूं। अगर आप मालिक बनते हैं उसमें और आपको यह हक दिया जाता है कि कल के दिन अगर दाल गलत निकली, आपके हिसाब की नहीं निकली, तो हम वापस ले लेंगे, ये अगर मिलता है, और आप उसके अंदर ओनरशिप आपकी समझी जाती है, यह बात साबित होना जरूरी है। जबकि कई लोगों से मैंने पूछा जो मालूम क्या, मालिक क्रूड ऑयल खासतौर से पेट्रोल के उसमें मालिक नहीं बनते हैं। आप कह रहे हैं कि मालिक बनते हैं, तो मसला खत्म हो गया। अगर मालिक बनते हैं आप, मालिक बनने का मतलब क्या है जानते हैं आप? आपके हुक्म के बगैर कोई वो अपनी तरफ से नहीं बेच सकता, 4 हफ्ते गुजरने के बाद नहीं बेच सकता। अगर बेच रहा तो फिर आप मालिक नहीं बने। तो मालिक का डेफिनेशन क्लियर है आपके पास। दूसरी चीज यह है कि इसको ऐब खियार कहते हैं। मतलब यह है कि अगर ऐब निकलता है, आपके हिसाब की दाल नहीं है, तो कंपनी वाले कहते हैं कि आप लौटा भी सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप ऐसी बै कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसके बारे में सही तहकीक कर ले। सोने और चांदी का अलग है निजाम और बाकी के जितने भी है उसका निजाम अलग है। मैं चाहता हूं कि आप एक मरतबा और निजाम कर ले। अगर ये उसूलों पे फिट आता है तो जायज है, ये उसूलों पे फिट नहीं आता तो फिर मेरी पहले वाली बात अपनी जगह पर कायम रहेगी। और दूसरा सवाल आपने जो किया, एक तो सूद का पैसा का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड आपने कहा कि सोना भी खराब हो सकता है। जैसा कि मैंने, इस्लाम में हक है कि अगर ऐब वाली चीज आ जाए, इस्लामी उसूली एतबार से आपको लौटाने का हक है। अगर वो लौटाने का हक दे रहे तो फिर प्रॉब्लम नहीं, चाहे दाल का मसला हो चाहे सोने का मसला। सूद का बैंक में पैसा रखने का वही रहेगा आखिर, प्रॉफिट एंड लॉस दरमियान में और एक रहेगा सर। नहीं, पहला गाड़ी का जो इस्लामिक तरीके से प्रॉफिट पे लेना चाहिए 20%, उसके बाद अगर से 1 महीना हुआ तो एक्स्ट्रा लेते हैं, वो क्या है? वो फिर वो भी सूद के सर का ही हो गया। 1 महीना अगर, जैसा कि मैंने 1 लाख की गाड़ी ली, जी हाँ, जैसे इस्लामिक बैंक के थ्रू ली तो उन्होंने 1,20,000 में गाड़ी दी, जी जी, 1 महीना बाद में पेमेंट दिया तो ज्यादा लेते हैं।